गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों, केम छो? मजामां छो ने? आई होप के दरेक विद्यार्थी बेटा आगळना विडियो लेक्चरनो व्यवस्थित अभ्यास करेलो हशे। नाउ हवे आजे आपणे बेटा जे अभ्यास करवानो छे केमिस्ट्रीनो सौथी अगत्यनो पोर्शन ए छे स्टीरियो केमिस्ट्री, एटले के अवकाश रसायण विज्ञाननी बेटा बात करवानी छे। हेलो आल्केन हेलो एरिन संयोजनो जे छे, हेलो आल्केन हेलो एरिन संयोजनोना रासायणिक गुणधर्मोनो अभ्यास करता पहला आपणे एना अवकाशीय बंधारणों विषे समझવું जरूरी है। स्टीरियो केमिस्ट्री जे छे ए स्टीरियो केमिस्ट्रीनो जो आपणे व्यवस्थित डिटेल में जो अभ्यास करवो होय तो एनी पहला अमुक परिभाषाओं जे छे, अमुक टर्मिनोलॉजी छे एनो अहींया अभ्यास करवो पड़े। ए जो आपणा मगजमां ख्याल आवे तो ज आगळ जईने स्टीरियो केमिस्ट्री जे छे आपणे सरळताथी समजी शको। आज बधी डेफिनेशन बेटा अहींया करीए छीए तमारी एनसीईआरटी टेक्स्टबुक में नहीं, एटले के तमारा बोर्ड सिलेबस में नहीं, परंतु जे एनसीईआरटी ना सिलेबस में है अथवा तो जे जेडबलई नीट माटे कामनी वस्तु है एने समझवा माटे जे छे आ परिभाषाओं आ व्याख्याओं समझवी जरूरी है बेटा, बराबर। तो स्टीरियो केमिस्ट्री आपणे ज्यारे शरूआत करवी होय तो सौ प्रथम परिभाषा आपणे जे समझवी पड़े ए छे समतलीय ध्रुवीभूत प्रकाश। समतलीय ध्रुवीभूत प्रकाश, समतलीय ध्रुवीभूत प्रकाश जे छे ए समतलीय ध्रुवीभूत प्रकाश कोने कहेवामां आवे बेटा? तो कि भाई सफेद रंगनो प्रकाश जे छे एटले के जे कोई व्हाइट सोर्स मांथी कोई एक सोर्स मांथी निकळतो सफेद रंगनो प्रकाश ए दरेक समतलमां गति करतो होय। सफेद रंगनो प्रकाश ए दरेक समतल में गति करे छे। आवा सफेद रंगना प्रकाश ने तमे जारे कोई निकोल प्रिज्म निकोल प्रिज्म जेवा साधन मांथी पसार करो। निकोल प्रिज्म एक एवं डिवाइस है बेटा कि जे प्रकाश अलग अलग समतल में गति करे छे एने कोई एक ज समतल में गति करावे छे। फिजिक्स में निकोल प्रिज्म जे छे एना विषे तमने अभ्यास करवानुं आवेलुं छे अथवा तो आवशे इन फ्यूचर में बेटा। आ निकोल प्रिज्म जे छे ए क्वार्ट्स, निकोल प्रिज्म ए क्वार्ट्स अथवा कैल्साइट, क्वार्ट्स अथवा तो कैल्साइट जेवी खनिजोथी बनाववामां आवे जे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पूर्ण आंतरिक परावर्तनना सिद्धांत पर कार्य करे छे। एना पर मारे जवानी जरूर नथी बेटा। तो सफेद प्रकाश ज्यारे आ निकोल प्रिज्म मांथी पसार थईने बहार आवे छे त्यारे आपणने मोनोक्रोमेट लाइट, मोनोक्रोमेट एक ज तरंग लंबाई धरावती एक ज समतल में गति करतो प्रकाश प्राप्त थाय छे बेटा। आजे एक ज समतल में गति करतो प्रकाश आपने मळे एने समतलीय ध्रुवीभूत प्रकाश, एने समतलीय ध्रुवीभूत प्रकाश तरीके ओळखवामां आवे छे। फरीवार सफेद रंगनो प्रकाश के जे अलग अलग समतल में गति करे छे एने निकोल प्रिज्म जेवा डिवाइस मांथी तमे पसार करो तो तमने एक ज समतल में गति करतो प्रकाश प्राप्त थाय जेने समतलीय ध्रुवीभूत प्रकाश तरीके ओळखवामां आवे छे। आ जे समतलीय ध्रुवीभूत प्रकाश छे तेनो उपयोग हवे आपणे करवानो छे कि कोई कंपाउंड ए प्रकाश क्रियाशील छे के नहीं, एटले के ए अवकाश रसायण विज्ञान अवकाशीय समघटकता धरावे छे के नहीं ए नक्की करवा माटे आपणे आ समतलीय ध्रुवीभूत प्रकाशनो उपयोग करशुं बेटा। मारा जे शब्दों छे एने व्याख्या स्वरूपे तमे लखी शको छो अने आ डायाग्राम जे छे बेटा ए दोरी लेवानुं छे, एनो स्क्रीनशॉट तमारे लेवानो थशे बेटा। चालो त्यार पछी प्रकाश क्रियाशील पदार्थों ऑप्टिकल एक्टिव
कंपाउंड प्रकाश क्रियाशील पदार्थ अथवा संयोजनों ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड जे समतल्य ध्रुवीभूत प्रकाश बेटा तमने प्राप्त थयो छे। आ समतल्य ध्रुवीभूत प्रकाश ने पोलारीमीटर नामना साधनमांथी पोलारीमीटर नामनु साधन बराबर जे कंपाउंड तमारो प्रकाश क्रियाशील छे के नहीं ए नक्की करवा माटे तेनु योग्य सांद्रता धरावतुं द्रावण ए आ पोलारीमीटर नामना साधननी अंदर एक काचनी नळी होय छे। ए काचनी नळीनी अंदर भरवामां आवे छे जेनी लंबाई एल ए डेसीमीटर एकममां नक्की करवामां आवे छे। लंबाई एल ए डेसीमीटर एकममां नक्की करवामां आवे छे अने द्रावणनी सांद्रता सी ए ग्राम प्रति लीटर एकममां लेवामां आवे छे। ग्राम प्रति लीटर एकममां लेवामां आवे छे। हवे आ ज्यारे समतल्य ध्रुवीभूत प्रकाश ए आ पोलारीमीटर नामनी नळीमांथी ज्यारे पसार थईने बहार आवे छे त्यारे अहींया ऑब्जर्वंग जे छे ए ऑब्जर्वेशन करवामां आवे छे, जोवामां आवे छे। आ आपणी रेफरन्स लाइन जे हती जो कंपाउंड तमारो बेटा प्रकाश क्रियाशील पदार्थ हशे तो आज समतल्य ध्रुवीभूत प्रकाश है जे एक ज समतल में गति करे छे ए समतल्य ध्रुवीभूत प्रकाशनु कोणावर्तन थाय एटले एनो समतल जे छे ए समतल अथवा तो एनो एंगल चेन्ज थई जशे। चेन्ज बे दिशामां थाय कां तो डाबी बाजू अथवा तो जमणी बाजू। ख्याल आवे छे। जो पदार्थ तमारो प्रकाश क्रियाशील हशे तो पोलारीमीटर नामना साधनमांथी ज्यारे एने पसार करवामां आवे एना द्रावणमांथी त्यारे अहींया ऑब्जर्व करता समतल्य ध्रुवीभूत प्रकाशनु कोणावर्तन थाय। आ जे कोणावर्तन कोण छे एने आल्फा तरीके ओळखवामां आवे छे। कोणावर्तन कोण एने आल्फा तरीके ओळखवामां आवे छे। आ आल्फा कोणावर्तन कोणने आधारे दरेक प्रकाश क्रियाशील पदार्थ माटे विशिष्ट परिभ्रमण कोण ए आल्फा टी लेमड़ा टी टेम्परेचरे लेमड़ा तरंग लंबाई पसार करवामां आवे त्यारे आल्फा टी लेमड़ा इज इक्वल टू आल्फा अपॉन एल इंटू सी। ज्यां आल्फा ए कोणावर्तन कोण एल पोलारीमीटर नळीनी लंबाई डेसीमीटर एकममां सी सांद्रता ग्राम प्रति लीटर में। दरेक कंपाउंड जे होय बेटा ए दरेक कंपाउंड माटे तेनो विशिष्ट परिभ्रमण कोण एक विशिष्ट गुणधर्म छे प्रकाश क्रियाशील पदार्थनो। परिभ्रमण कोण छे अथवा तो कोणावर्तन कोण छे इट डजंट मैटर पण विशिष्ट परिभ्रमण कोण छे कामनुं छे। आने लईने घणीवार एक्जाम में एमसीक्यू बहु वर्षो पहेला जे छे एमसीक्यू आवता हता के विशिष्ट परिभ्रमण कोण शोधो अथवा तो विशिष्ट परिभ्रमण कोण आप्युं होय तो कोणावर्तन कोण शोधो। अहींया खास जे याद राखवानी छे बेटा ए लंबाई छे कई एकममां होवी जोईए डेसीमीटर में अने सांद्रता शेमां होवी जोईए ग्राम प्रति लीटर में। आपणे जे बधी वातो करीए छे हाल JEE अने नीट रिलेटेड ज वातो थाय छे। टेक्स्ट बुक में नथी कई तमने जे मटीरियल्स आप्युं छे एमां पाછી छे बधी वातो बराबर छे। तो आ विशिष्ट परिभ्रमण कोण ने लईने जो एमसीक्यू कोई हशे तो आगळ जता आपणे एना उपर चर्चा करशुं बेटा। आपणे जे मुद्दा उपर आववानुं छे ए प्रकाश क्रियाशील पदार्थ कोने कहेवाय तो के व्याख्या आपणे एवी आपी शकीए के जे पदार्थ ए ध्रुवीभूत प्रकाशना तलनुं कोणावर्तन करी शके। जे पदार्थ ए ध्रुवीभूत प्रकाशना तलनुं
કોણાવર્તન કરી શકે જે પદાર્થ એ ધ્રુવીભૂત પ્રકાશના તલનું કોણાવર્તન કરી શકે તેવા પદાર્થને પ્રકાશ ક્રિયાશીલ પદાર્થ કહેવાય છે. આવા પ્રકાશ ક્રિયાશીલ પદાર્થ બેટા બે પ્રકારના હોય, એટલે કે આ કોણાવર્તન છે બે દિશામાં થાય, ડાબી અથવા જમણી. જો ધ્રુવીભૂત પ્રકાશના તલનું કોણાવર્તન જમણી બાજુ થાય, જો ધ્રુવીભૂત પ્રકાશના તલનું કોણાવર્તન જમણી બાજુ કરે, જમણી બાજુ અને દક્ષિણ બાજુ એટલે કે ડાબી બાજુ, જો ધ્રુવીભૂત પ્રકાશના તલનું કોણાવર્તન બેટા જમણી બાજુ કરે તો તેમને દક્ષિણ ભ્રમણીય પદાર્થ, જેને લેટિનમાં ડેક્સ્ટ્રો રોટેટરી પદાર્થ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે, અને એને સંજ્ઞા સ્વરૂપે સ્મોલ ડી અથવા પ્લસ સાઇન વડે દર્શાવે છે બેટા. જો કોઈ પદાર્થ એ ધ્રુવીભૂત પ્રકાશના તલનું કોણાવર્તન જમણી બાજુ કરે તો તેવા પદાર્થને દક્ષિણ ભ્રમણીય પદાર્થ કહેવાય છે, જેને લેટિનમાં ડેક્સ્ટ્રો રોટેટરી કહે છે, અને સંજ્ઞા સ્વરૂપે સ્મોલ ડી અથવા તો પોઝિટિવ સાઇન વડે દર્શાવાય છે. અને જો પદાર્થ જે છે એનું ડાબી બાજુ કોણાવર્તન કરે બેટા તો તેને વામ ભ્રમણીય તરીકે ઓળખવામાં આવે છે, જેને લેટિનમાં લીવો રોટેટરી તરીકે ઓળખાય, અને સંજ્ઞા સ્વરૂપે સ્મોલ એલ અથવા તો માઇનસ વડે દર્શાવાય છે. જો ધ્રુવીભૂત પ્રકાશના તલનું કોણાવર્તન ડાબી બાજુ કરે તો તેને વામ ભ્રમણીય તરીકે ઓળખવામાં આવે છે, જેને લીવો રોટેટરી સંજ્ઞા સ્વરૂપે એલ અથવા તો માઇનસ સાઇન વડે દર્શાવે બેટા. પદાર્થ તમારો પ્રકાશ ક્રિયાશીલ છે, અને આ પ્રકાશ ક્રિયાશીલ પદાર્થ કયો છે, દક્ષિણ ભ્રમણીય કે વામ ભ્રમણીય, એ માત્ર ને માત્ર પ્રાયોગિક રીતે પોલારીમીટરથી જ નક્કી થાય. એ પદાર્થને જોઈને તમે ન કહી શકો બેટા કે દક્ષિણ ભ્રમણીય છે કે વામ ભ્રમણીય. હા, જોઈને કહી શકાય ખરી કે પ્રકાશ ક્રિયાશીલ હશે કે નહીં, જે આપણે શીખવાનું છે. તમે કહી શકો ખરી સર કે પદાર્થ તમારો પ્રકાશ ક્રિયાશીલ છે કે નહીં, ખબર કેવી રીતે પડે? મને પદાર્થ આપી દીધો છે ને કીધું છે પ્રકાશ ક્રિયાશીલ છે કે નહીં જણાવો, એ તમે કહી શકો. પરંતુ પ્રકાશ ક્રિયાશીલમાં ફરી પાછો કયો, એટલે કે પ્રકાશ ક્રિયાશીલ સમઘટક કયો છે? બે સમઘટકો કહેવાય પ્રકાશ ક્રિયાશીલ, દક્ષિણ ભ્રમણીય અને વામ ભ્રમણીય. એ માત્ર ને માત્ર શેના વડે તમે નક્કી કરી શકો બેટા? પોલારીમીટરથી જ નક્કી થાય, બાકી નક્કી થશે નહીં. ક્લિયર છે દરેકને? ખ્યાલ આવ્યો? તો હવે આપણે જવાનું છે કે કેવી રીતે સર ખબર પડશે કે કમ્પાઉન્ડ તમારો પ્રકાશ ક્રિયાશીલ છે કે નહીં, એ આપણે વાત કરીએ. એની પહેલાં સ્ક્રીન પર જે દેખાય છે બેટા એનો સ્ક્રીનશોટ લઈ લો એક, એટલે નેક્સ્ટ આપણે વાત કરીએ હવે. બરાબર? ચાલો. પ્રકાશ ક્રિયાશીલતા માટે કોઈ પણ કમ્પાઉન્ડ પ્રકાશ ક્રિયાશીલ થશે કે નહીં થાય એ નક્કી કરવા માટે ખૂબ અગત્યનો ગુણધર્મ કિરાલિટી
જેને કાયરાલિટી તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે, ઇંગ્લિશમાં લખો તો એ ચિરાલિટી થઈ જાય છે, અથવા કિરાલ કાર્બન અથવા અસમ કાર્બન વિશે આપણે વાત કરવાની છે. કમ્પાઉન્ડ પ્રકાશ ક્રિયાશીલ થશે કાર્બનિક પદાર્થમાં પ્રકાશ ક્રિયાશીલતા માટે અગત્યનું પરિબળ એ આણ્વીય અસંમિતતા છે. MCQ માટે ખૂબ અગત્યનો પ્રશ્ન. કોઈ પણ કાર્બનિક પદાર્થ તમારો ઓપ્ટિકલ એક્ટિવ બનશે એના માટે ખૂબ જરૂરી પેરામીટર્સ હોય તો એ કમ્પાઉન્ડમાં જોવા મળતી અસંમિતતા. હવે કમ્પાઉન્ડ તમારો અસંમિત છે કે નહીં સર ખબર કેમ પડે? તો અસંમિત જે છે એટલે કે સંમિત હોવાની શરતો એના વિશે ડિટેલમાં હું ચર્ચા નથી કરતો. જેમ એક્ઝામ્પલ્સ આવશે ત્યારે હું તમને કહીશ કે ભાઈ સંમિત હોવા માટે 3 શરતો છે હોવી જોઈએ. એક, પ્લેન ઓફ સિમેટ્રી, જેને સમતલની સમમિતિ કહીએ છીએ, જેને સમતલની સમમિતિ કહેવામાં છે, પ્લેન ઓફ સિમેટ્રી. એક, સેન્ટર ઓફ સિમેટ્રી એટલે સમમિતિ, કેન્દ્રની સમમિતિ. અને ત્રીજું, અક્ષની સમમિતિ, સિમેટ્રી ઓફ એક્સિસ, અક્ષની સમમિતિ. બેટા, જો તમારા કાર્બનિક પદાર્થમાં આ ત્રણેયમાંથી કોઈ પણ એક સમમિતિ જોવા મળે, આ ત્રણેયમાંથી કોઈ પણ એક સમમિતિ જો જોવા મળે તો અણુ તમારો સંમિત છે. અને જો સંમિત અણુ હોય તો એ પ્રકાશ ક્રિયાશીલ નહીં બને. બેટા, જો એ સંમિત અણુ હોય તો એ પ્રકાશ ક્રિયાશીલ બનશે નહીં. તો પ્રશ્ન એ ઉપસ્થિત થાય કે સાહેબ જોવી કેમ, ખબર કેમ પડે કે પ્લેન ઓફ સિમેટ્રી છે, સેન્ટર ઓફ સિમેટ્રી છે કે સિમેટ્રી ઓફ એક્સિસ છે? બરાબર, એની અત્યારના લેવલ ઉપર જરૂરિયાત નથી. જેમ જરૂરિયાત પડશે એમ એનું કરાવીશ બેટા. બરાબર, જેમ જેમ એ જરૂર પડશે એમ આગળ જતાં MCQ સાથે આપણે સમજશું. અત્યારે મારે જે મુદ્દો સમજાવવાનો છે એ આણ્વીય અસંમિતતા માટે આ પેરામીટર્સ તો છે જ. 3માંથી કોઈ પણ એક સમમિતિ જોવા મળે તો પ્રકાશ ક્રિયાશીલ ન બને. 3 જોવા ન મળે. અણુ પ્લેન સમતલની દ્રષ્ટિએ સંમિત નથી, કેન્દ્રની દ્રષ્ટિએ પણ સંમિત નથી, કે અક્ષની દ્રષ્ટિએ પણ સંમિત નથી, તો એ પ્રકાશ ક્રિયાશીલ હોય. આ ઉપરાંત કાર્બનિક પદાર્થમાં પ્રકાશ ક્રિયાશીલ માટે તેમાં રહેલો કિરાલ કાર્બન અથવા તો અસમ કાર્બન ભાગ ભજવે છે. પ્રકાશ ક્રિયાશીલતા માટે જે છે એ કાર્બનિક પદાર્થોમાં પ્રકાશ ક્રિયાશીલતા માટે તેમાં રહેલો કિરાલ કાર્બન અથવા તો અસમ કાર્બન બેટા એ બહુ અગત્યનો ભાગ ભજવે છે. તો પ્રશ્ન એ થાય સાહેબ આ અસમ કાર્બન કે કિરાલ કાર્બન એટલે શું, કોને કહેવાય? તો કે જે કાર્બનની, ધ્યાન આપજો બેટા, જે કાર્બનની 4 સંયોજકતા એ જુદા જુદા સમૂહો વડે સંતોષાય
તો તેને અસમ કાર્બન અથવા કિરાલ કાર્બન કહેવાય છે. જો કાર્બનની ચારે ચાર સંયોજકતા, જે કાર્બનની ચારે ચાર સંયોજકતા જુદા જુદા સમૂહો વડે સંતોષાતી હોય તો તેવા કાર્બનને કિરાલ કાર્બન કહેવાય. અને કિરાલ કાર્બન ધરાવતો કમ્પાઉન્ડ એ પ્રકાશ ક્રિયાશીલ હશે. હોય જ એ જરૂરી નથી. કિરાલ કાર્બન વાળો કમ્પાઉન્ડ એ પ્રકાશ ક્રિયાશીલ હોય, ઇટ ઇઝ નોટ નેસેસરી, જરૂરી નથી બેટા. આપણે એક્ઝામ્પલ્સ આગળ જોઈશું એટલે ખ્યાલ આવશે. સ્ક્રીનશોટ લઈ લો એટલે આપણે ઉદાહરણ સાથે કિરાલ કાર્બનને સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ બેટા. બરોબર, ચાલો ઉદાહરણ સાથે સમજવાનો પ્રયત્ન આપણે કરીએ. દાખલા તરીકે ટુ બ્રોમો બ્યુટેન. ટુ બ્રોમો બ્યુટેન જે છે એનું તમે બંધારણ દોરો બેટા. CH3CH Br CH2CH3. આ ટુ બ્રોમો બ્યુટેન છે. તો આ ટુ બ્રોમો બ્યુટેનમાં બીજા નંબરનો તમે બેટા કાર્બન જુઓ અને એની સાથે જોડાયેલા સમૂહો વિશે તમે પરિચય મેળવો. તો આ છે મિથાઇલ, આ બાજુ છે ઇથાઇલ, બ્રોમો અને હાઇડ્રોજન. સમૂહો બોલ્યો છું હું, પરમાણુ નથી બોલ્યો. નકર અહીંયા પણ કાર્બન, અહીંયા પણ કાર્બન. પરમાણુ ને સમૂહ. સમૂહ કયો છે? આ મિથાઇલ. આ કયો સમૂહ છે? ઇથાઇલ. તો આ કાર્બન તમારો કિરાલ કાર્બન બને છે. આ કાર્બન તમારો કિરાલ કાર્બન બને છે. અને આવા કિરાલ કાર્બન ધરાવતા કમ્પાઉન્ડ, આનું તમે બેટા 3 ડાયમેન્શનલ સ્ટ્રક્ચર દોરવાનો પ્રયત્ન કરો. CH2CH3H 3 ડાયમેન્શનલ બંધારણ દોરવાનો આપણે પ્રયત્ન કરીએ ઘન ફાચર અને ડેશ ફાચર વડે. આ Br, આ CH3. બરાબર. આ તમારું ટુ બ્રોમો બ્યુટેન જે છે એ ટુ બ્રોમો બ્યુટેન થશે. આ CH3, આ ટુ બ્રોમો બ્યુટેન છે અને આ આપણો કિરાલ કમ્પાઉન્ડ છે. હવે આ કિરાલ કમ્પાઉન્ડ તમારો ઓરિજિનલ કિરાલ કમ્પાઉન્ડ છે. આનું તમે જો પ્રતિબિંબ લ્યો બેટા, આનું તમે મિરર ઇમેજ જો દોરો તો મિરર ઇમેજ કેવી મળશે? તો કે જો CH2CH3 તો એઝ ઇટ ઇઝ થશે. આ CH3 આ બાજુ આવી જશે, Br આ તરફ જતો રહેશે, આ Br છે અને હાઇડ્રોજન અહીં આવી જશે. આ મિરર ઇમેજથી પ્રતિબિંબ. તો જે કમ્પાઉન્ડમાં બેટા કિરાલ કાર્બન હોય એ કમ્પાઉન્ડનું ઓરિજિનલ પિક્ચર્સ તમે અહીંથી ઉપાડો. ઇમેજિન કરો કે આ કાર્બનને મેં અહીંથી આ કમ્પાઉન્ડને અહીંથી ઉપાડું છું અને આ પ્રતિબિંબ ઉપર હું મૂકું છું. બંને જો એકબીજા પર અધ્યારોપિત થઈ શકે છે. ફરી પાછું જુઓ, આ કમ્પાઉન્ડ અહીંથી ઇમેજિન કરો, ઉપાડો અને આ કમ્પાઉન્ડને આની ઉપર મૂકો. બંને એકબીજા પર અધ્યારોપિત થતા નથી. બંને એકબીજા પર અધ્યારોપિત થતા નથી. બંને એકબીજા પર અધ્યારોપિત થતા નથી. તેથી તે ગુણધર્મ કિરાલિટીનો છે તેમ કહેવાય. આ કિરાલ કાર્બન આમાં હોવો જોઈએ, કિરાલિટીનો ગુણધર્મ હોવો જોઈએ. અને આ બંને એકબીજાના બેટા સમઘટકો બન્યા કહેવાય. સપોઝ કે આ ડી સમઘટક હોય તો આ શું હોઈ શકે? એનું એલ સમઘટક.
પ્રતિબિંબીઓ જેને કહેવાય એકબીજાના, આ બંને શું બન્યા કહેવાય બેટા? પ્રતિબિંબીઓ, જેને ઇનાન્શિયોમર તરીકે ઓળખાય છે. આપણે આગળ જતો અભ્યાસ કરશું. જો વસ્તુ અને પ્રતિબિંબ એકબીજા પર અધ્યારોપિત થતા હોય તો બિનકિરાલ કહેવાય. સપોઝ કે અંગ્રેજી મૂળાક્ષર એચ, તમને જે મટીરિયલ્સ આપ્યું છે આમાં જુદા જુદા એક્ઝામ્પલ આપ્યા છે બેટા. અંગ્રેજી મૂળાક્ષર એચ અને આનું તમે પ્રતિબિંબ લ્યો, આને ઉપાડો, આ વસ્તુ, આ પ્રતિબિંબ એકબીજા પર સુપર ઇમ્પોસિબલ છે, એકબીજા પર અધ્યારોપિત કરી શકાય છે. માટે આ બધા જ આને બિનકિરાલ કહેવામાં આવે છે. બિનકિરાલ. પરંતુ અંગ્રેજી મૂળાક્ષર સી લ્યો, આનું પ્રતિબિંબ આવું મળશે. આને ઉપાડો અહીંથી અને આની ઉપર મૂકો તો બંને એકબીજા પર સુપર ઇમ્પોસિબલ નથી, એટલે કે બંને એકબીજા પર અધ્યારોપિત થતા નથી. અને જો અધ્યારોપિત ન થાય તો તેમને કિરાલ સંયોજનો અથવા તો એમાં કિરાલ કાર્બન હોવો જોઈએ. ક્લિયર છે ફંડા બેટા? તમને આટલો ટોપિક જે મેં ભણાવ્યો એમાંથી અગત્યની વસ્તુ જે તમારે શીખવાની છે એ શીખવાની છે નંબર ઓફ કાર્બન ઓફ કિરાલ. કિરાલ કાર્બનની સંખ્યા અથવા તો કિરાલ કાર્બનને ઓળખતા આવડવો જોઈએ. આ તમારે શીખવાનું છે, બરાબર છે? અને એ આપણે શીખવા માટે થોડાક એક્ઝામ્પલની પ્રેક્ટિસ કરીએ. ત્યાં સુધી જે છે સ્ક્રીનશોટ લઈ લો, નવા એક્ઝામ્પલ શીખીએ આપણે બેટા. ચાલો, કિરાલ કાર્બન વિશે આપણે પરિચય મેળવ્યા પછી એમસીક્યુની મદદથી આપણે નંબર ઓફ કિરાલ કાર્બન અથવા તો કેટલા કિરાલ કાર્બન છે કે નહીં એ શોધવાના થોડાક પ્રેક્ટિસ એમસીક્યુથી આપણે કરીએ છીએ બેટા. ચાલો, પહેલું બંધારણ તમને આપ્યું છે 2 બ્રોમોપ્રોપેન. એટલે તો પહેલાં તમને 2 બ્રોમોપ્રોપેનનું બંધારણ આવડવું જોઈએ. CH3CH Br CH3 બેટા. આ છે 2 બ્રોમોપ્રોપેન. હવે સ્વાભાવિક છે કે આ CH3 અને CH3 તો કિરાલ નહીં જ બની શકે, કારણ તો કે તેની સાથે જોડાયેલા હાઇડ્રોજન સમાન છે. પરંતુ સેન્ટરના કાર્બન ઉપર કદાચ તમે જુઓ તો હાઇડ્રોજન Br જુદા જુદા છે દીકરા, પરંતુ બંને મિથાઇલ સમૂહો સમાન છે. માટે આ કિરાલ કાર્બન ધરાવે નહીં, બિનકિરાલ સંયોજનો કહેવાય. એટલે આપણે એવું કહી શકાય કે આ કમ્પાઉન્ડ તમારો ઓપ્ટિકલ ઇનએક્ટિવ હશે. ઓપ્ટિકલ ઇનએક્ટિવ છે કારણ કે કિરાલ કાર્બન જ નથી. જો કિરાલ કાર્બન હોય તો પ્રકાશ ક્રિયાશીલ ગુણધર્મ ધરાવી શકે છે. કમ ટુ ધ સેકન્ડ વન, 2,2-ડાયક્લોરોપેન્ટેન. બંધારણ આપણને દોરતા આવડવું જરૂરી છે. CH3C Cl Cl CH2 CH2 1 2 3 4 અને 5. પહેલી વસ્તુ તો 2,2 કહી દીધું છે એટલે તમે ત્યાં જ ના પાડી દેવાની હોય સાહેબ નથી. 2,2 કહી દીધું છે ત્યાં જ તમે ના પાડી દો કે સાહેબ નથી. કારણ તો કે એક જ કાર્બન ઉપર સમાન સમૂહ આવી ગયા. આ કોઈ તો છે જ નહીં. CH3 3 હાઇડ્રોજન, CH2 CH2 CH3 છે જ નહીં. આ પણ નહીં બને બેટા. આ ભલે બંને સમૂહ જુદા જુદા છે, મિથાઇલ અને પ્રોપાઇલ, પણ એ ક્લોરીન કેવા છે તમારા? સમાન. હા, પરંતુ જો 2,3-ડાયક્લોરો શબ્દ વાપર્યું હોત દીકરા, 2,2ની જગ્યાએ સપોઝ કે 2,3-ડાયક્લોરો વાપરો તો શું થાય? તો આપણે ચેક કરી લઈએ. Cl અને H. હવે ચેક કરો, આ કાર્બન સાથે જોડાયેલા સમૂહ જુદા જુદા છે. યસ, કિરાલ બનશે. આ કાર્બન સાથે જોડાયેલા સમૂહ જુઓ જુદા જુદા છે. HCl ઇથાઇલ સમૂહ છે, અહીંયા હેલોજન વાળો તો કિરાલ છે. તો 2 કિરાલ કાર્બન અહીંયા બને છે. ક્યારે? જો 2,3 હોય તો. પણ 2,2-ડાયક્લોરો શબ્દ વાપરવું એ આપણો ઓપ્ટિકલ ઇનએક્ટિવ કમ્પાઉન્ડ થશે, કારણ કિરાલ નથી. બહુ સરસ ઉદાહરણ છે, સમજવાનું છે. અને આને લઈને MCQ પણ પરીક્ષામાં પૂછાય કે 1-ક્લોરો-3-મિથાઇલ સાયક્લોહેક્ઝેનમાં નંબર ઓફ કિરાલ કાર્બન કેટલા? સાયક્લોહેક્ઝેન છે.
1-chloro-3-methyl cyclohexane 1 ક્લોરો એટલે અહીંયા ક્લોરીન દોરી દો, અહીંયા આવ્યા દો CH3. 1-chloro-3-methyl cyclohexaneમાં નંબર ઓફ કિરાલ કાર્બન કેટલા છે આવો પ્રશ્ન તમને પૂછાય, અથવા તો ઓપ્ટિકલ એક્ટિવ છે કે નહીં આવા ચક્રીય બંધારણમાં કેમ ચેક કરવું સર? તો આ કાર્બન સાથે સેન્ટરના કાર્બન સાથે જોડાયેલા સમૂહો વિશે પહેલાં પરિચિત થાવ બેટા. આ એક ક્લોરીન અને એક કોણ હશે? હાઇડ્રોજન. હવે આ બંને કાર્બન તમારા સમાન છે કે નહીં સર ખબર કેવી રીતે પડશે? જોતા તો તમને લાગે છે કે નથી, પણ આવો કેસ આવે, ચક્રીય બંધારણ આવે ત્યારે શું કરવાનું? તો કે તમારે આ કિરાલ કાર્બનથી જે છે એના બે સરખા ભાગ પાડી દેવાનું. જો બેટા પાડો ભાગ બે, આ પેન દેખાય છે ને બે સરખા. જોવો જોઈએ આ બાજુનો ભાગ અને આ તરફનો ભાગ બંને કેવા દેખાય છે તમને? જુદા જુદા દેખાય છે? હા સર દેખાય છે, કારણ કે આ બે કાર્બન છે, અહીંયા કાર્બન, પણ આ કાર્બન સાથે CH3 છે. તો બંને ભાગ છે જુદા જુદા છે, માટે આ કિરાલ કાર્બન બનશે. ખ્યાલ આવ્યો? ફરી વાર કહું છું, આ જે કાર્બન છે એની સાથે Cl, એની સાથે H, આ બંને કાર્બન સમાન છે કે નહીં ચેક કરવા માટે શું કરવાનું? તો કે આ કિરાલ કાર્બન સાથે બે સરખા ભાગ પાડો, બંને બાજુના ભાગને ચેક કરો. આ ભાગમાં બે કાર્બન, અહીંયા પણ બે કાર્બન, પરંતુ આ કાર્બન સાથે મિથાઇલ સમૂહ છે જે આના કરતાં જુદો છે, માટે આ કાર્બન કિરાલ બનશે. ના કમ ટુ ધ હિયર, ચેક કરો દીકરા, ચેક કરો જોઈ શું કહે છે તમારું મન? કિરાલ કાર્બન છે કે નથી આમાં? આ કાર્બન કયું ચેક? શું જવાબ આવે છે? છે ને કિરાલ? જેને પણ યસ આવતો હોય એ પોતાને પીઠ થપથપાવી દે. યસ કિરાલ છે બેટા. કેવી રીતે? આ કાર્બન સાથે આ હાઇડ્રોજન. હવે શું કરવાનું? બે સરખા ભાગ પાડવાના અહીંથી. આ બાજુનો ભાગ કાર્બન કાર્બન Cl, આ બાજુનો ભાગ કાર્બન કાર્બન ને કાર્બન. બંને ભાગ કેવા છે? જુદા જુદા છે, માટે કિરાલ કાર્બન છે. સો નંબર ઓફ કિરાલ એટમ, નંબર ઓફ કિરાલ એટમ ઇઝ 2. ઓકે, ચાલો ચોથાની પ્રેક્ટિસ કરો બેટા. ચેક કરો કિરાલ કાર્બન છે કે નહીં. તો આ કાર્બન જેવું આની સાથે જોડાયેલા સમૂહ મિથાઇલ, હાઇડ્રોજન, બ્રોમિન અને કાર્બન અલગ છે એટલે કિરાલ છે. બરાબર ને? આ કાર્બનને કરો બ્રોમો, મિથાઇલ, હાઇડ્રોજન ને કાર્બન. આ કાર્બન છે ફરી પાછો જુદો છે એટલે આવશે કિરાલ. ચાલો દીકરા, આ કાર્બનને ચેક કરીને મને કયો છે કિરાલ થાય છે કે નથી થતો બેટા? યસ ઓર નો? આ કાર્બન ચેક કરીને મને કહો, ઇઝ ઇટ કિરાલ ઓર નોટ? શું એવો જવાબ? ઓકે, સરસ. નથી ને? બરાબર. જેને થતું હોય જરા પોતાની જાતને બે લાફા મારી દે. બરાબર નથી? સ્વાભાવિક છે. હમણાં જ સરે કીધું, પેન મૂકો, બે સરખા ભાગ પાડો. જુઓ જી, આ બાજુનો ભાગ અને આ બાજુનો ભાગ કેવો જોવા મળે છે દીકરા? સમાન છે. જો સમાન હોય તો ઓપ્ટિકલ ઇનએક્ટિવ કમ્પાઉન્ડ થશે, પ્રકાશ ક્રિયાશીલ બનશે નહીં. ચાલો છઠ્ઠા કેસ પર આવો બેટા. ચેક કરો જોઈ, ચેક કરો જોઈ. યસ કિરાલ બને છે. હવે તમને આવડી જવું જોઈએ. આ પણ કિરાલ છે અને આ પણ કિરાલ છે. આ બંને કેસમાં ડિફરન્સ એવો છે કે અહીંયા CH3 છે તો આ તરફ OH આવી ગઈ. તો આ કમ્પાઉન્ડ તમારો ઓપ્ટિકલ એક્ટિવ બનશે. જેમાં કિરાલ કાર્બન છે એ કમ્પાઉન્ડ તમારા કેવા બને બેટા? ઓપ્ટિકલ એક્ટિવ કમ્પાઉન્ડ તમારા બને છે. તો ઘણીવાર પરીક્ષામાં, નીટની પરીક્ષામાં જે છે અથવા તો JEEની પરીક્ષામાં ઇન્ટીજરમાં, ઘણીવાર ઇન્ટીગરમાં જે છે આ પ્રકારના કિરાલ કાર્બનના પ્રશ્નો પૂછાય છે. 2019ની જે જાન્યુઆરીની પરીક્ષાઓ હતી બેટા, એમાં ઇન્ટીગરમાં કન્ટિન્યુઅસ સિરીઝમાં કિરાલ કાર્બનના પ્રશ્નો હતા જ. તમે જોઈ લેજો. એમાં કમ્પાઉન્ડ જે છે પાછા બીજા ચેપ્ટરમાં હતા. બરાબર, પણ એમાં નંબર ઓફ કિરાલ કાર્બન જે છે શોધવાનું તમને પૂછાયેલું હતું. તો નંબર ઓફ કિરાલ કાર્બન છે તમને શોધતા આ રીતે આવડવું જોઈએ.
ક્લિયર છે દરેકને? ચાલો ટેક અ સ્ક્રીનશોટ. અને લેક્ચર્સ છે બેટા એને આજે આપણે અહીંયા સુધી રાખશું. કાલના વિડીયો લેક્ચર્સમાં છે હજી થોડાક દિવસો છે બેટા આપણે આ સ્ટીરિયો કેમેસ્ટ્રી ઉપર જ ચાલશે. પછી આપણે આપણી મૂળભૂત થિયરી પર ફરી પાછા આવશું, જ્યાં સુધી આપણું સ્ટીરિયો કેમેસ્ટ્રી છે પાકું ન થાય ત્યાં સુધી. આ સમગ્ર ટોપિક એ જી નીટનો જ છે. ઓકે, ચાલો ટિલ ધેન બાય.